I am the Mayanti. Welcome to my YouTube channel. मो पीजी सिलेबस फोर्थ सेमिस्टर सीसी 13 रे थिबा संपादन संज्ञा स्वरूप आलोचना करी। एबे आलोचना करिबा संपादन प्रकार भेद। पाठ्यपुस्तक संपादन। एक रे पाठ्यपुस्तक संपादन। पाठ्यपुस्तक संपादन एक दायित्व संपन्न कार्य। छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक एथिसह प्रत्यक्ष भाव जड़ित होइथान्ते। यह सरकारंकर द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम को स्थानित करुथिबारु परोक्षरे यह सरकारंक नीति आदर्श प्रतिफलन बोली विवेचना करा जाइथाय। तेणु पाठ्यपुस्तक संपादन निमंते अभिज्ञ शिक्षक अध्यापक को नियुक्त करा जाइथाय। हेलो हमर पाठ्यपुस्तक को ठीक भाव संपादन करबा पई काहू नियुक्त करि जाइथाय ना अभिज्ञ शिक्षक जी कि ठीक भाव संपादन करि पारिबो ता पाखरे सेति ज्ञान थिबो। अध्यापक माननको नियुक्त करा जाय। तथ्यगत त्रुटि को दूर करने सह निर्भुल मुद्रण एहार प्रमुख आवश्यकता। से पाठ्यपुस्तक जी त्रुटि थी ताकू दूर करती से मैंने ता सहित निर्भुल भाव में मुद्रण करिथांती। पुस्तकस्थ तथ्य परिसंख्यान पुस्तकत तथ्य परिसंख्यान नाम संज्ञा शीर्षक आदि प्रति तीक्ष्ण दृष्टि देवा पाठ्यपुस्तक संपादक प्रमुख दायित्व। समय समय रे सरकारी दल को सुहाइला बळे तत्व बा तथ्य पाठ्यपुस्तक मानकरे संपादक रखी विरोधी दल और जनसाधारण द्वारा समालोचित होता है। समय समय कौन होता है जो आम सरकारी दल को सुहाइला भली माने से जी सही पारे सेहीपरि तथ्य व पाठ्यपुस्तक मानकरे संपादक रखी विरोधी दल और जनसाधारण द्वारा समालोचित होता है। नेक्स्ट संवादपत्र संपादन। संवादपत्र एक गणमाध्यम जहाँ सहित सर्वसाधारण संपृक्ति रही है। यह जो भाषा प्रकाशित हुए ताहा सही भाषाभाषी लोक मानकर मानसिकता को आधार कर प्रकाशित होता है। तेणु संवादपत्र संपादन जातीय दायित्व बहन करता है। दैनिक संवादपत्र रे नियमित संवाद मान पहुँचबार लगी था। निर्दिष्ट समय मध्य अनेक प्रकार संवाद आसुथिले मध्य सीमित समय मध्य तार संपादना और प्रकाशन करने को हुए। तेणु संवादपत्र संपादना निमंते बहु संपादक वार्ता संपादक एकत्र कार्य करती। क्यों संवाद प्रकाश योग्य ताहा प्रथमतः स्थिर करने को हुए। द्वितीयतः शब्द सीमा स्थिर करने संपादनर अन्यतम कार्य। तृतीयतः एभली तथ्य घटनार संपादना करा जिवो जहा कौनसी द्वंद्व बा संकट सृष्टि करू नथिबो। चतुर्थरे प्रतिटी संवाद बा लेखार भल आकर्षणीय शीर्षक स्थिर करने संपादकंकर दायित्व है। संवादपत्र शीर्षकटी बहुत भल तैयारी उचित जहाँकि आकर्षणीय हवा दरकार हेले सीना लोक मैंने पढ़े। चतुर्थरे प्रतिटी संवाद बा लेखार
ଭଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ଥିର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶେଷରେ ଖବରକାଗଜଟି ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଠନ ନିମନ୍ତେ ପାଠକୀୟ କ୍ଷୁଧା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାକୁ ନିଭାଇବାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା। କୌଣସି ପ୍ରକାଶକ ବା ସମ୍ପାଦକ ପତ୍ରିକାଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲା ଭଳି ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ସବୁକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନିୟମିତ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କାଳରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସମାନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବା ବିଧେୟ। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନାର ପାରିଦର୍ଶିତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପାଦନା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉ ଅଥବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ହେଉ, ସବୁରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଜଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ତର ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିଧାଡ଼ିରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର କିଛି ଅକୁହା କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବା କୌଶଳଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସାକ୍ଷାତକାର କଳା କୌଶଳରେ ଭିତ୍ତିରେ କଥା। ସମାଜର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପାତତଃ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ତାତ୍କାଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନର ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତରଦାତାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲି ଜେରା କଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅନୁଚିତ। ହେଲା, ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ପଚାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାର୍ବଜନୀନତାକୁ ରଖି
ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ପରେ ସମ୍ପାଦକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ସଜାଇ ପାଠକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ କଳାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତରେ ଲିଖନ କଳାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଭୋଜପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର, ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଲିଖନ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତାମ୍ର ଫଳକ ବା ତାମ୍ରପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଖନ ଉପକରଣ ଭାବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ପାହିଆନ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଭୋଜପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର, ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା। ପଥରରେ ଯେଉଁ ଖୋଦେଇ ହୋଇକି ଶିଳାଲେଖ ଥାଏ ତାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ, ଅଙ୍କିତ, ଲିଖିତ ବା ଖୋଦିତ ରୂପରେ ଆମେ ଅନେକ ରାଜଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଅଥଚ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁରେ ଆମେ ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳରୂପ ଆଜିର ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୋଥିର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର। ଶତ ସହସ୍ର କାବ୍ୟ, ପୁରାଣ ଆଦି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ପାଠୋଦ୍ଧାର ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା କାଳ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏକାଧିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ପ୍ରତିଲିପିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟାପାର। ପାଠୋଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ତଳେ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ପାଠୋଦ୍ଧାର ଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ସୁବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପୋଥି ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା। ପୋଥିରେ ଲେଖାଯାଏ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ଫଳକ, ମାଟିର ଫଳକ, ଗଛପତ୍ର ଓ ଖାଲି ଇଟା, ପଥର, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଭୋଜପତ୍ର ଆଦିର ସହାୟକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭୋଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ
ଭାବରେ ତାଳପତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତାଳପତ୍ର ସମଗ୍ର ପଥି କୁହାଯାଏ। ତାଳପତ୍ର ସମଗ୍ରକୁ ପଥି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ପଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସାମଗ୍ରୀରେ ସୀମିତ। ପଥି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ତାଳପତ୍ରକୁ ବୁଝିଥାଉ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତ ଉପଖଣ୍ଡରେ ତାଳପତ୍ର ସୁଲଭ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ସମୂହ ଶୁଖିଲା ତାଳପତ୍ରରେ ହିଁ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ କାଗଜ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପୋଥି ଭିତରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, କୃଷକ, ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନ, ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଯଥା ମନ୍ଦିର କଳା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଧି, କାଷ୍ଠଶିଳ୍ପ, ଧାତବ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ବିଦ୍ୟା, ଯୋଗ ଆଦି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ଦିଶା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦିଗ ଏସବୁ ପୋଥି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଦେଶରେ ଆମ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅତଏବ ଏ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ପୋଥିମାନଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ଅନାବିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ, ବିଶ୍ୱ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏସବୁ ପାଠ କରିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବେଶ୍ ଆୟାସସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ପାଠୋଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଗଜ ଓ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପୋଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସୀମିତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ ସାଇତା ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବାଜନ ବିଦିତ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁଶଳୀ ପାଠକ ସମ୍ପାଦନାର ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଥିମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଲିଖିତ ଭାଷା ନଥାଏ, ତାହା ସହିତ ପୋଥିରେ ଲିଖିତ ଭାଷାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁର ଭାଷା ସବୁବେଳେ ସମସାମୟିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରି ସମୟର ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ସହ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଗୋପଯୋଗୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା। ଅତଏବ ପୋଥିର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ। ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ପୁରାଣ, ବେଦ, ସଂହିତା, ଜାତକ ଆଦି ଲିଖିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ଥିବାରୁ କାଳର ପ୍ରବାହରେ ଏସବୁ ଚିରିଗଲେ ଅଥବା କୀଟଦଂଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପୋଥିକୁ ଜଳ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ।
ପୋଥି ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାଜରେ ବେଶ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୋଥି ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ତଥା ଆୟବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ପୋଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। କେତେ ଆୟ ହେଉଛି, କେତେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ସବୁ ଯାକ ଲେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏହି ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟାପକ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍ଜନିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ତଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ରହିଛି ଅକ୍ଷରଗତ ଭେଦ। ସମୟ ସମୟରେ ସମାନ ବିଷୟକ ପୋଥି ବାରମ୍ବାର ବହୁବିଧ ପୋଥି ଲେଖନୀକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ସେସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ଅଥବା ଅନେକତ୍ର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ସେସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ଅଥବା ଅନେକତ୍ର ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଗୁଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅତଏବ ସମାନ ବିଷୟକ ପୋଥି ବା ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ପଦ ଓ ବାକ୍ୟରେ ଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଲିପି ପାଠୋଦ୍ଧାର କରି ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାମାଣିକତା ସିଦ୍ଧ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। ଅକ୍ଷର ଓ ଶବ୍ଦ କ୍ଷମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କଳା ଦୃଷ୍ଟି, ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭାଗ, ଚିତ୍ରକଳା, ତୀର ସମୀକ୍ଷା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୈଳୀକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚାୟକ ତାର ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିବଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମିତି, ବାରିପଦା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଭବାନୀପାଟଣା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବଙ୍ଗଳା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଦୁଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଧୁନିକ କାଗଜ ମୁଦ୍ରିତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂଗୃହୀତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବଙ୍ଗଳାର ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଛି। ମହାପଦାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ତଥା ପୁରୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଠୋଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା 3। ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟନାୟକ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ପ୍ରେମର ଚିଟାଉ ଲେଖେ ତାର ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ନାୟିକାକୁ। ଏ କଥା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର। ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଳପତ୍ରକୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ରାଜାଦେଶ ମନ୍ଦିର ବିବରଣୀ ଜନ୍ମଜାତକ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ତାଳପତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରଣ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫ୍ୟାସନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ପୋଥି ଚିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା। ଅନେକ ସମ୍ପାଦକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ମହିଳା ବିଶେଷାଙ୍ଗ, ଲେଖିକା ବିଶେଷାଙ୍ଗ, ଲେଖକ ବିଶେଷାଙ୍ଗ, ରଥଯାତ୍ରା, ବିଷୁବ, ଶୀତ, ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାର ସୁଫଳ ଅଧିକ ମିଳିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅବସରରେ କୌଣସି ପତ୍ରିକାର ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଥିଲେ କୌଣସି ଆୟୋଜକ ବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ହାତରେ ତାହା ସମର୍ପିତ ହେଲେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଥିଲେ ସେହି ବିଶେଷରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତା ଫଳରେ ପାଠକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସମ୍ପାଦନା। ଆଜିକାଲି ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଉଚିତ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରହିବା ଯେଉଁ ପାଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରହିବା ଯେଉଁଠି ତଥ୍ୟ ଯୋଗ କରିବା, ବାଦ ଦେବା, ଢାଞ୍ଚାଗତ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଆଦି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଠକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ରୁଚି ମୁତାବକ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟଟି ୱିକିପିଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ ବା କରିପାରିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭୂମିକା ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା। ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ
ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପରିମାର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ଦେବାର ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ତାହା ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ତାର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ରହିଥିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାଗତ ସମତା ରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଲେଖକ ଓ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପାଦକର ଭାଷାଜନିତ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ। ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସଂଶୋଧନର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ବନାନ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କଂସେଇଭଳି କାଟି ଛାଟି ଦେବାର ଭାବନା ସମ୍ପାଦନର ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବା ପ୍ରକୃତି ରହିଲେ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ, ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ କଥା କହିଲେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯଦି ଟିକିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଭାଷାଗତ ସମ୍ପାଦନା ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପତ୍ରିକାକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଭାଷାଗତ ସମ୍ପାଦନା ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପତ୍ରିକାକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ କୁଶଳୀ ଭାଷା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାବନା ଜଣଙ୍କର ଓ ଭାଷା ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲେଖାଟିର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ରଚନାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଜଣେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ମେଧା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗବେଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଚିତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଭାଷା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ଏଭଳି ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆବେଦନରେ ସମତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷା ସମ୍ପାଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖୁଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ସମ୍ପାଦନ ଆଜିକାଲି ଏ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ସହଜରେ କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ
ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା। ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନରେ ବହୁବିଧ ଲେଖକ, ସମ୍ପାଦକ, ଦୈନିକ ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହି ପାରିଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସମ୍ପାଦନା ଏକ କଳା କୌଶଳ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କଳାତ୍ମକତା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ। ଜଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ସେତିକି ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରିବନି ଠିକ୍ସେ। ସମ୍ପାଦନା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶଟିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ସମ୍ପାଦନା ପରେ ମୂଳ ମେଧାସମ୍ପନ୍ନ ରଚନାର ମାନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼େ। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ହୋଇଥିଲେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାପା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସମ୍ପାଦକ, ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଅବଦାନ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭାଷା ସମ୍ପାଦନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିସୁଦ୍ଧା ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କମା, ହାଇଫେନ୍, ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ, ସେମିକୋଲନ୍, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଆଦି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ଘଟିଥାଏ। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଗ୍ରାଫ୍, ଚାର୍ଟ ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକର ଏକ ସମ୍ମୁଖ ବିଷୟ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ, ପାଣିପାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦିଏ। ଯଦି ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିବନ୍ଧର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେକ୍ସଟ, ବୈଷୟିକ ସମ୍ପାଦନା। ବୈଷୟିକ ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣିକ ତ୍ରୁଟି, ବନାନଶୁଦ୍ଧି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ, ଭୁଲ, ବିରାମ ଚିହ୍ନ, ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସମତା ନ ରହିବା, ଦୁର୍ବଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ବିଷୟଗତ ସମ୍ପାଦନା, ତଥ୍ୟ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନିବନ୍ଧ ବା ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନପତ୍ରାଦିର ବିଷୟାଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଭାବ ତ୍ରୁଟିର ପରିମାର୍ଜନ ସହିତ ବିଷୟ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଦିଗର ଅଥବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗର ସମ୍ପାଦନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ପାଦନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମଚେତନଶୀଳ, ସମାନ୍ତରାଳ ଅଥବା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଲେଖାର ସମ୍ପାଦନା କରାଇ ନେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଲାଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖାର
ବାସ୍ତବତାର ଫରକ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖାର ମାନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପାଦନାର ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଲେଖକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମାନ୍ତରାଳର ସ୍ତର ମାନ୍ୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଲେଖକଙ୍କର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି, ଅଭାବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ଥାଏ, ତାହା ସହଜରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ଜଣେ କେହି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଗ୍ରଲେଖ ବା ଉପୋଦ୍ଘାତ ଲେଖା ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ତହିଁରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଲୋକିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ତହିଁରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ ଏକାଦିକ୍ରମେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଲେଖକୀୟ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ବା ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଲେଖାରେ ମାନସିକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ ଅଥବା ସମ୍ପାଦନା ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେସବୁ ଲେଖାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସେ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ କଥାଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାରକୁ ନେଇ ବିଶେଷଙ୍ଗଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଥାଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅଥବା ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ବିଭାଗଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସବୁରେ ରୂପାୟିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦିଗ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଭଳି ଆଲୋଚନାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଉଦ୍ଯୋଗ ରହିବ। ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ରୁଚି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭଳି ପାଠକୀୟ ରୁଚି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥାଏ। ଏଣୁ ପାଠକ ଅରଗ ହେଲେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବ୍ୟାହତ ହେବ। ଏସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖାର ସମ୍ପାଦନା କରିବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସ୍ତର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବାଲୋଚିତ ଚାରୋଟି ସ୍ତରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ଯଥା ମଦ୍ୟପାନ ଅପରାଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ମଦ୍ୟପାନ
ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣିତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅପରାଧୀ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ସହଜ ମନେ କରେ। ଅପରାଧ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା, ଅଥଚ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାରୁ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାପେ। ଆମେ ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ମଦ୍ୟପାନ, ଅପରାଧ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା, ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି କେତୋଟି ପରିଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଗଠନ ଆଧାରିତ ଶୈଳୀ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଧାରିତ ସମ୍ପାଦନା କଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପାଦନା କରି ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଅଧିକ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଯେଉଁଭଳିକି ମଦ୍ୟପ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ, ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ମଦ ପିଇଲେ ଅପରାଧ କରିବାର ମାନସିକତା ଆସିନଥାଏ, ବରଂ ଅପରାଧୀ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ କରିବା ଅପରାଧ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅପରାଧ ବ୍ୟାପେ। ଏଠାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଶୈଳୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀରେ ସାଧାରଣ ପାଠକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନୁକୂଳ, ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ପାଦନାର ସ୍ତର। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ଲେଖାଟିର ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ, ନାମ, ଘଟଣା ଆଦି ଯେଭଳି ନିର୍ଭୁଲ ଓ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବ। ହେଲା, ଯିଏ ଲେଖୁଛି ତାର ନାମ ଆଉ ତଥ୍ୟ, ନାମ, ଘଟଣା, କେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି ତାହା ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହେବ ଦରକାର, ନିର୍ଭୁଲ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଶୈଳୀ ସମ୍ପାଦନା। ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଷୟଟିର ଶୈଳୀ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସରଳୀ ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର, ଉପସ୍ଥାପନା ସମ୍ପାଦନା। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପାଦନାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲେଖକଟିଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ବୈଷମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳ। ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଏକାଧିକ ବାର ପାଠ କଲା ପରେ ନିଜର ଭୁଲ ବାରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଲେଖା ସମ୍ପାଦନା ସମୟ ସମୟରେ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥ୍ୟ, ଲେଖାର ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ
ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ବନାନ ସମ୍ପାଦନାର ଆଖିରେ ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି ଧରା ପଡ଼ିବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁଣ। ଯେ ସମ୍ପାଦକ ସେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ, କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସମୟ ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଖସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା। ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣୀ ବା ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସବୁର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପାଦନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ସଂଖ୍ୟା। ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ ବା ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସବୁର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପାଦନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାକରଣ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଅଥବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ଓ ଶୈଳୀକୁ ଲୋକ ମାନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଦିଗରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମ୍ପାଦକ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ ଶୈଳୀ। ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ ଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମୁଖପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଲୋକ ସଂଶୋଧନ। ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବାରେ ତାକୁ ଡିଟିପି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜଣେ କୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଡିଟିପି ହେବାରେ ତାର ନକଲ ବାହାରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମ୍ପାଦନା କୌଶଳର ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ, ନଚେତ୍ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରଦାରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲେଖକ ତତ୍କାଳିକ ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲେଖାର ତାତ୍କାଳିକ ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବଦଳ କରି ମୂଳ ଲେଖାର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଲେଖାର ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ରମ ଗତିଶୀଳତା ରକ୍ଷା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ସମ୍ପାଦନା କାଳର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ। ଲେଖାଟିକୁ ଏକାଧିକ ବାର ପାଠ କରିବା ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା। କିଛି ଦିନ ଏଭଳି କରିବା ପରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସାରାଂଶ। ଆମେ ଉକ୍ତ ଏକକଟିରେ ସମ୍ପାଦନା କ'ଣ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସମ୍ପାଦନା ଅଭାବରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ତାହା ପାଠକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏହା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର
ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଭାଷାର ଏକ ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପାଠକ ସମାଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି। ସମାଜରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏଣୁ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ସମ୍ପାଦନା। ଉଭୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପାଦନାର କୌଶଳ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି।